ওয়ালাইকুম আসসালাম। খবর কেমন আছো? ম্যাডাম আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন ম্যাডাম? হ্যাঁ, আর তারপরে রেডি হয়ে আসছো? যাদের রেডি হওয়ার কথা। ইয়েস ম্যাডাম। জি ম্যাডাম। শুরু করবে কে যেন? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম, আমি 212 স্টার্ট করব। কত রোল? ম্যাডাম 212। আচ্ছা, তুমি ইয়ে করবে, শেষ করো তারপরে বলছি। বলো, শুরু করো। ম্যাডাম স্লাইড শেয়ার করতে পারছি না, যদি একটু কি করতে হবে বলো? ম্যাম আমাকে বলতেছে যে হোস্ট শুধুমাত্র হোস্ট স্লাইড শেয়ার করতে পারবে। হ্যাঁ, ইয়েকে দিতে হবে, ওকে পারমিশন দিতে হবে, স্লাইড শেয়ার করতে পারমিশন দিতে হবে। আমি পারমিশন দিচ্ছি। হ্যাঁ, পারমিশন দাও। 1 মিনিট ম্যাডাম। জি আমি অন করে দিয়েছি। জি ম্যাম, তাহলে স্টার্ট করব আমি। হ্যাঁ, স্টার্ট করো। Assalamu alaikum. I am Jebarami Khan Rami, roll 212. My today's presentation is on Introduction to Physiology, including its definition, goals, and importance. At first, we have to know the word physiology, its origin. The word physiology originates from ancient Greek word physis and logos, which means nature and philosophy respectively. And this natural philosophy is the precursor of the natural science, which deals with the study of all natural phenomena existing in the universe, both living things and material universe. Among these, physiology deals with functions within the living and biological system. So, we can say the definition of physiology is the science that seeks to explain the physical and chemical mechanisms that are responsible for the origin, development, and progression of life. There is vast field of physiology, and it can be divided into several divisions, such as viral physiology, bacterial physiology, cellular physiology, mammalian physiology, human physiology, and many more. But to become physician, our first and foremost concern is on human physiology. So what is human physiology? Human physiology is a science which attempts to explain the specific characteristics and mechanisms of the human body that make it a living being. We can see the fact that we remain alive is the result of complex control systems. Our body organs are performing so many functions like digestion, respiration, excretion, and many more. Each function involves hundreds of coordinated processes. The focus of human physiology is to understand these processes, which are responsible for the functions, or to understood these functions and underlying mechanisms at the various levels of organization. In this physiology course, some topics are explained in the levels of organization. Like membrane transport will be at cellular level, peristalsis will be at tissue level, gastric emptying at organ level, digestion at organ system level, and glucose homeostasis at organism level. So in short, the goals of physiology is to explain the physical and chemical factors that are responsible for the origin, development, and progression of life. Then comes the topic to the importance of physiology. There are so many importance. Like we can see that physiology is the branch of biology which deals with the logic of life. That is why and hows in phenomenon of life from the origin to development and progression of life. Then human physiology, which attempts to explain the specific characteristics and mechanisms of the human body that make it a living being. The knowledge of physiology is essential to understand other branches of medical science, like immunology, pharmacology, pathology, etc.
we can say physiology is the basis of medicine because the advances made in physiology and mechanism explained in physiology are constantly applied to medical practice. For example, by physiology, we know that normal cellular counts corresponds with the normal functions of different units of the body. If there is any abnormality in functions of any system, it makes the pathology in it. Like for maintaining homeostasis in human body, normal count of RBC is in adult male 4.9 to 5.5 million per millimeter cube, and in adult female 4.4 to 5 million per millimeter cube. If the count of RBC below the normal limit is a pathological condition, which is called anemia. And if the count beyond the upper limit is also a pathological condition, which is called polycythemia. Thus, a sound knowledge of physiology and other related basic disciplines is essential for the rational practice of medical and steps for management. এইটুকু আসলে মানে আমার টপিক এটুকু ছিল। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ম্যাম। ও হ্যালো, আমি ইয়ে করে মিউট করে কথা বলছিলাম। খুব সুন্দর হয়েছে তোমার প্রেজেন্টেশন এবং লেখাও খুব ভালো হয়েছে। এখানে যেটা একটা পয়েন্ট যে ওই যে ফিগার গুলো বললে না আরবিসি কাউন্ট বা ওগুলো সবসময় ফিগার মনে রাখবে, ফিগার গ্রাফ বা প্যারামিটার কোনো কিছু যদি কতটা আছে সেগুলো টেবিল এগুলো দিতে বলতে হলে সবসময় ওটা লিখে দিতে হয়। ম্যাডাম স্লাইডে বললে না ম্যাডাম স্লাইডে এগুলো ছিল না। হ্যাঁ এটাই সবসময় স্লাইডে দিয়ে দিতে হয়। ফিগার যখনই বলবে তখন ফিগারটা সবসময় বলে দিতে হয়। তো ওখানটা একটুখানি অ্যাড করলে ভালো হয়, তুমি অ্যাড করে দিও তোমার রাখার জন্য। আর এইটা তুমি গ্রুপে দিয়ে দাও। জি আচ্ছা ম্যাডাম। পুরো সিরিয়ালি দেবে, তুমি ফার্স্টে সেকেন্ডে ও দেবে যে করবে, এভাবে করে পুরোটা একটা লেকচার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা তোমাদের গ্রুপে থাকবে, আমিও নেব রেখে দেওয়ার জন্য, আর বাকিরাও নেবে, তুমি গ্রুপে দিয়ে দাও। আর এখানে যে কোশ্চেন গুলো আসে, এখানটা এই পোর্শনের মধ্যে যে কোশ্চেন গুলো আসে, এই পোর্শনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সরি, প্রথম চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকে বেশ কয়েকটা কোশ্চেন আসে। ফিজিওলজি কি, একদম আমরা যখন পরীক্ষা শুরু হয় ভাইভাতে ফিজিওলজি কি আমরা বক্সে বক্সে করে কোশ্চেন রাখি। হ্যাঁ, তো ওই কোশ্চেনের মধ্যে প্রথমে বেশ কয়েকটা স্ট্রিপ থাকে ফিজিওলজি লেখা। তো তখন তোমাকে বলতে হবে ডেফিনিশন ফিজিওলজির, তারপরে ব্রাঞ্চ গুলো থাকতে পারে ফিজিওলজির। এই কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি আসে, হয়তো কোশ্চেন একটাই থাকবে ফিজিওলজি কি, হোয়াট ইজ ফিজিওলজি বা ডিফাইন ফিজিওলজি, এভাবে আসে। কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি দেখা যায় যে একজন বা তিনজনের পরে বা চারজনের পরে কোশ্চেনটা থাকে। সুতরাং এখানে ভাইবা এটা শর্ট নোটও থাকতে পারে ফিজিওলজি রিটেনে। তারপরে আসো নেক্সট পার্সন। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, আমি শাহরিয়ার রহমান শাকিল, রোল নাম্বার 159। বি ব্যাচ। জি ম্যাডাম। সি ব্যাচ। হ্যাঁ বলো, তোমার কতটুকু ছিল? আমার ছিল হচ্ছে হোমিওস্টেসিস। আচ্ছা, আরেকটা কথা, ওই টপিক যখন দেবে না, তোমার নাম টপিক প্রথমে স্লাইডটায় নাম টপিক আর কি কি পয়েন্ট থাকে ওটা দিলে আরো ভালো হয়, অথবা শুধু টপিক দিলেও চলে। বলো। ম্যাডাম আমার টপিক ছিল হচ্ছে হোমিওস্টেসিস। বলো।
The word homeostasis was first coined by W.B. Cannon. Homeostasis means the maintenance of nearly constant condition in the internal environment. Example, essentially all the organs and tissues of the body help to maintain homeostasis. For example, lungs provide oxygen to the extracellular fluid to replenish the oxygen used by cells. GIT provides nutrients. What needs to be maintained in constant internal environment? Concentration of oxygen and carbon dioxide, pH of the internal environment, concentration of nutrients, waste products, concentration of salt and other electrolytes, volume and pressure of extracellular fluid, and etc. All the organs and organ system of the body help in maintenance of the homeostasis. Major control system of the body consists of cardiovascular system, respiratory system, nervous system, endocrine system, gastrointestinal system, excretory system, skeletal system, integumentary system, reproductive system. How homeostatic control of mechanism works. Homeostasis is mainly controlled by feedback mechanism. There are homeostatic status of a body condition continually monitored, evaluated and changed, remonitored and re-evaluated. Feedback mechanism is a cycle in which the output of a system feeds back to either modify or reinforce the action taken by the system. A feedback mechanism may operate at tissue level, organ system level, body level, integrating with the other system organs. Feedback mechanisms are two types. Negative feedback mechanism, which is more common, and positive feedback mechanism. Negative feedback mechanism may be defined as if some factor becomes excessive or deficient, a control system which consists of a series of changes that returns the factor towards a certain mean value, thus maintaining the homeostasis. There are most of the control system of the body act by this mechanism, such as blood pressure control system, regulation of carbon dioxide concentration, regulation of acid-base balance, regulation of pH, regulation of hormonal balance, etc. Negative example, negative feedback mechanism, blood pressure regulation. If blood pressure decreases, pressure sensitive receptor on carotid is activated. It sends signal to afferent pathway to the brain, which activates the brain. Then sympathetic nervous system, through the sympathetic nervous system efferent pathway, the signal goes to heart, and heart increases its cardiac output, thus raising the blood pressure. Positive feedback mechanism. Positive feedback mechanism can be defined as if an initiating stimulus causes more of the same, that is called the positive feedback mechanism. It makes abnormal values more abnormal, but sometimes it's provide the necessary homeostasis. Produces vicious cycle. But in body, a mild degree of positive feedback can be overcome by the negative feedback control mechanism of the body, and the vicious cycle fails to develop. Positive feedback loop. It can be like this. Interest of bank. ক্যাশ ব্যাংক যদি বেশি হয় তাহলে হচ্ছে ইন্টারেস্ট বেশি হবে, ইন্টারেস্ট বেশি হলে ক্যাশ ব্যাংকও বেশি হবে,
এবং ফলে হচ্ছে it will cause the more of the same. Positive feedback of our body, the examples are action potential, clotting of blood, parturition, release of calcium, and sexual arousal, and LH luteinizing hormone surge. Negative feedback mechanism can be understand by this graph. এখানে হচ্ছে ম্যাডাম ব্লাড লস যদি 1 লিটারের যদি কম হয় তাহলে ভ্যালুটা নরমাল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ব্লাড লস যদি 2 লিটারের বেশি হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম অ্যাক্টিভ হয়। এর ফলে কার্ডিয়াক আউটপুট ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং প্রেসারও কমতে থাকে এবং আলটিমেটলি ডেথ কন্ডিশনে চলে যায়। Effectiveness of feedback control can be measured through the gain, which is the ratio between correction and error. If higher the gain, the more efficient the system. Final outcome of homeostatic process. Organism in a homeostasis, if any internal change or external change, the internal changes results in loss of homeostasis. In this case, if organism attempts to compensate, if the compensation succeeds, the homeostasis is maintained and the body remains healthy. And if the compensation fails, homeostasis is hampered and body leads to illness or disease. Thank you. আচ্ছা, এখানটায় যেটা তুমি হোমিওস্টেসিস যখন ডেফিনিশন বললে ঠিক আছে, কিন্তু ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি? ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টের কম্পোজিশন বললে বা এখানটায় রিটেন যে কোশ্চেন এবারও আসছে যে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি, হোমিওস্টেসিস নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম আসছে। কিন্তু আমরা প্রথমেই ভাইভাতে জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ হোমিওস্টেসিস বললে, তারপরে জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট। তাহলে ওখানটায় একটু অ্যাড করতে হবে যে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট বলতে আমরা বুঝি যে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড। এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড অবশ্যই ইয়েতে লিখবে, বানান করে লিখবে। তাহলে অবশ্যই এটা বলতে হবে যে আমরা এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড বলতে আমরা ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট বলতে আমরা এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড কে বুঝি। তারপরে ওই যে কম্পোজিশন গুলো ঘুরিয়ে আছে, যে কি কি থাকে, অক্সিজেন থাকে, কার্বন ডাই অক্সাইড, তারপরে আয়ন্স গুলো থাকে, প্রোটিন গুলো থাকে, এগুলো বইতে যে ঘুরিয়েটা আছে তুমি ডাইরেক্ট লিখতে হবে। ডাইরেক্ট কিভাবে লিখবে যে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড কন্টেইন অল দিস সাবস্টেন্সেস হুইচ আর এসেনশিয়াল ফর আওয়ার লাইফ। এবং কোশ্চেনটা কিন্তু আমরা এভাবেই করি, কেন এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড আমাদের এসেনশিয়াল? কারণ এটা অক্সিজেন কন্টেন্ট করে, নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্ট করে এবং আলটিমেটলি কি করে, it supplies energy and foods to the body for our, এই কথাটাও কিন্তু ঘুরিয়ে আছে যে কেন এই এনার্জি এবং ফুডস প্রয়োজন, ফর আওয়ার কন্টিনিউশন অফ লাইফ, দ্যাট ইজ আওয়ার লিভিং স্টেটে থাকার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য এটা খুবই জরুরি, যেটা এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডের মধ্যে থাকে এবং এইটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট। এই কথাগুলো, এই বইয়ের কথাগুলোকে একটু ডাইরেক্ট, কিছু কিছু জিনিস আমরা দেখবে যে ইনডিরেক্টলি বইয়ে থাকে, কিন্তু আমরা কোশ্চেন যখন আসে আমরা ডাইরেক্ট কোশ্চেন করি এবং অ্যান্সারটাও ঠিক ডাইরেক্ট হয়। তো এই জায়গাটায় একটু মডিফিকেশন করলে ভালো হয়। গেল, আর বাকি সব ঠিকই আছে। আর এখান থেকে কোশ্চেন তো বলেই দিলাম, রিটেন কোশ্চেন রাখবে দুটো ফিডব্যাক মেকানিজমের। রিটেন কোশ্চেন কিন্তু লিখে নেবে। হ্যাঁ, নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এবার আসছে, হয়তো অল্টারনেট আসে পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম। আর একটা জিনিস মিস হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে
ব্রড হেডিং এ আমরা আমাদের কন্ট্রোল মেকানিজম এটা জিজ্ঞেস করা হয়। তুমি যখন নেগেটিভ ফিডব্যাক পজিটিভ ফিডব্যাক বলবে তার আগে জিজ্ঞেস করা হয় যে ব্রড হেডিং এ আমরা আমাদের বডি কিভাবে কন্ট্রোল হয়। বলো দেখি একজন কিভাবে কন্ট্রোল হয়। এনিওয়ান বলো, মেহেদি বলো, ব্রড হেডিং এ কিভাবে আমরা আমাদের বডি মেনটেন হয়, হোমিওস্ট্যাসিস মেনটেন হয়। মেহেদি, ইয়েস ম্যাডাম। হ্যাঁ বলো, ব্রড হেডিং এ কিভাবে মেনটেন হয়। আচ্ছা, ব্রড হেডিং এ হচ্ছে প্রথমে নার্ভাস সিস্টেম এন্ড 2 নাম্বার কি? cervical system and hormone. endocrine system. ইয়েস, একটা হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম যেটা পজিটিভ এবং নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের আগে আসবে, একটা হচ্ছে যে নার্ভাস সিস্টেম এবং আরেকটা হচ্ছে যে এন্ডোক্রাইন সিস্টেম। এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের মধ্যে তখন আসো পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম, নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম। তার আগে কিন্তু তোমাকে অবশ্যই নার্ভাস সিস্টেম আনতে হবে। দুইটা হেডিং এ এই, তাহলে তোমার এখানটায় কারেকশন কি হলো, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি, এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড বুঝি, ওটার কন্টেন্ট গুলি ডাইরেক্ট করতে হবে। 2 নাম্বার হচ্ছে ব্রড হেডিং এ আমরা কিভাবে আমাদের বডি কন্ট্রোল হয়, যখন কন্ট্রোল অফ আওয়ার বডি সিস্টেম আসবে তখন একটা নার্ভাস সিস্টেম আর একটা এন্ডোক্রাইন সিস্টেম, তারপরে পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম। এবং অন্যান্য যে সিস্টেম গুলো দিলে, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ও ওর আগের যেটা, সেগুলো হচ্ছে এই দুটো ব্রড হেডিং এর আন্ডারে। এগুলো ফাংশন করে আমাদের রেসপিরেশন, অক্সিজেন দিচ্ছে, জিআইটি ফুড দিচ্ছে, তারপরে বাকি যেগুলো কিডনি অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স করছে, ইউরিন করছে, ওয়েস্ট প্রোডাক্ট বের করে দিচ্ছে। এই যে এগুলো মিলে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট বা হোমিওস্ট্যাসিস মেইনটেইন হচ্ছে। ক্লিয়ার? Yes, madam. তাহলে ওর নাম কি যেন, ওয়াহিদ না? শাহরিয়ার রহমান শাকিল। শাকিল, হ্যাঁ। তাহলে তুমি ওটা দিয়ে দাও গ্রুপে। জি ম্যাডাম। হ্যাঁ, আর আগের ওর নাম কি যেন, নাম লিখে দেবে তোমার। ম্যাম জেবার আমি এখন প্রমি। প্রমি, আচ্ছা প্রমি আগে দেবে, তারপরে শাকিল দেবে, হ্যাঁ। তারপরে 3 নম্বরে কে প্রেজেন্ট করবে। আচ্ছা, কোশ্চেন গুলো লিখে নিচ্ছ তো আমি যে বলছি, এবং যেখানে অ্যাড করতে বলছি ওদের ওখান থেকে অ্যাড করে দেবে। লিখছো তো? জি ম্যাডাম লিখছি। তারপরে আসো। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমার নাম কি? ম্যাডাম নাসিম আল মামুন ম্যাডাম। মামুন। আচ্ছা, 88 মামুন। মামুন, তোমার টপিক কি? ম্যাডাম সেল মেমব্রেন। সেল মেমব্রেন। ঠিক আছে, স্টার্ট করো। আমি স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে ম্যাডাম? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। সেল মেমব্রেন আচ্ছা, এটা আলাদা করে ফেলো। হ্যাঁ, এই তোমার নামটা একটা স্লাইডে করো, সেল মেমব্রেন আরেকটা স্লাইড থেকে শুরু করো। জি ম্যাডাম।
নামটা আলাদা একটা পেজে নামটা দিয়ে দাও, হ্যাঁ। বলো। The cell membrane, also called plasma membrane, envelops the cell and is a thin, pliable, elastic structure. Thickness 7.5 to 10 nanometer. A composition of cell membrane: protein 55%, phospholipid 25%, cholesterol 13%, other lipids 4%, and carbohydrate 3%. Structure of cell membrane: the basic structure of cell membrane is a lipid bilayer. The basic lipid bilayer is composed phospholipid, single lipid, cholesterol. The end of the phospholipid molecules is water soluble in water, and that is hydrophilic. The other end of is soluble in fat, that is hydrophobic. The lipid layer in the middle of the membrane is impermeable to the usual water soluble substances such as ions, glucose, urea. There are two types of protein: peripheral and integral. হ্যাঁ, ছবিটা হাতে এঁকেছো, সুন্দর হয়েছে। জি ম্যাডাম। Many of the integral proteins provide structural channels through which water molecules and water soluble substances also serve as receptor for water soluble chemicals. Peripheral proteins function almost entirely as enzyme or as controller of the transport substance. The cell glycocalyx, the carbohydrate occur in combination with protein or lipids in form of glycoprotein, glycolipids, proteoglycan. And function of cell membrane: maintains the shape and size of the cell, transports of substance into and out of the cell, and absorption of nutrients, secretion of cell membrane, secretion of cell products, protection of cell, maintains cellular individuality, play key role in intracellular connection as selective permeability. কমপ্লিট? জি ম্যাডাম। অনেক কম হয়ে গেল, হ্যাঁ, সেল মেমব্রেন অনেক বেশি হবে। আচ্ছা, এখানে যে জিনিসটা ঠিক আছে, সেল মেমব্রেনের ডেফিনিশন ঠিক আছে, অ্যাড করবে যারা অন্যরা আর কি, অ্যাড করে নাও। এখানে কি কি অ্যাড করতে হবে? একটা হচ্ছে সেল মেমব্রেন প্রোটিন, পেরিফেরাল প্রোটিন কি ফাংশন করে, এন্ড যে ইন্টিগ্রাল প্রোটিন ফাংশন কি, এটা দুটা আলাদা আলাদা করতে হবে। এবং এই যে ইন্টিগ্রাল প্রোটিনের ফাংশন একসাথে আমরা কিন্তু সবগুলো বলতে হবে। আয়ন চ্যানেল হিসাবে কাজ করে, তারপরে ক্যারিয়ার প্রোটিন হিসাবে কাজ করে, তারপরে রিসেপ্টর, পাম্প হিসাবে কাজ করে। হ্যাঁ, এই যে যতগুলো আছে 7-8টা, সবগুলো রাখতে হবে। তাহলে লিখে নাও যে সেল মেমব্রেন প্রোটিনে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু ইয়েতে আসে, রিটেনেও শর্ট নোট হিসাবে আসতে পারে, বা ছোট কোশ্চেন। আমরা তো আমাদের কোশ্চেন গুলো কি 5 নাম্বারের হলে ভাগ করা থাকে, 2, 1, 3 এভাবে ভাগ করা থাকে। অলরেডি তো পরীক্ষা দিয়েছো, হ্যাঁ, তো ঠিক ওইভাবে ভাগ করা থাকে। হয়তো একটা পোর্শন ফাংশন অফ মেমব্রেন প্রোটিন, সবগুলো দিতে হবে। এবং এই পোর্শনটা তোমরা গ্যাননে আছে, গ্যাননে সুন্দর করে আছে সেল মেমব্রেন প্রোটিনটা, এটা গ্যানন থেকে নেবে। তাহলে এই গেল। আর আর কি বাদ গেল জানো? ও, লিপিডের ফাংশন। কোনটার ফাংশন তুমি বলো নাই। লিপিডের ফাংশন, গ্লাইকোক্যালিক্স যে তৈরি করে আউটার সারফেস অফ দ্য সেলস, বা এই যে গ্লাইকোক্যালিক্সটা তৈরি করে, এটার ফাংশন কি বলো? এনিওয়ান? গ্লাইকোক্যালিক্সের যে গ্লাইকোপ্রোটিন সাবস্টেন্সেস ম্যাডাম।
কি করে? এনিওয়ান? আচ্ছা, এটা কিন্তু রিভিশন ক্লাস, এটা পড়ে আসতে হবে। পড়ে আসুনি কেন? Madam, Glycocalyx. function, madam, হ্যাঁ, negative, Glycocalyx, the surface of cell the cell, membrane it ki has a support- loose support that. carbohydrate coat. এনিওয়ান? madam, আমি বলি ম্যাডাম, এইট বলি ম্যাডাম। বলো। হুম, Madam, negative charge of glycocalyx give most of the cell overall negative surface হুম, charge that repels other negative objects. ইয়েস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে নেগেটিভলি চার্জ করে ফেলে সেলটাকে, এবং এই সেলের অন্যান্য নেগেটিভ যে অর্গানিজমস গুলো যেগুলো সেলে এন্টার করা মানে দরকার নাই বা হার্মফুল, সেগুলোকে কি করে, এটা দূরে সরিয়ে দেয়, রিপেল করে। এই কথাগুলো প্রত্যেকটা ফাংশন লিখতে হবে। এটা গেল। আর আয়রন চ্যানেল ওগুলো থাকলো, ওটা মেমব্রেন ট্রান্সপোর্টিভ করবে। সুতরাং এই কতগুলো জিনিস মিস হয়ে গেছে, তুমি ওখানে লিখে দেবে। হ্যাঁ, পরে যখন এটাকে ঠিক করবে তখন লিখবে। লেকচার বা স্লাইড তৈরি করলে, এই যে এখন বললে মানে প্রেজেন্ট করার সময় দেখা যায় যে যখন তৈরি করা হয় তখন মনে হয় হ্যাঁ সবই ঠিক আছে, কিন্তু যখন প্রেজেন্ট করতে যাওয়া হয় তখন দেখা যায় যে না, মনে হচ্ছে যে এটাকে এভাবে একটু অন্যরকম করলে বা এটাকে ঠিক করলে ভালো হয়। এগুলো তখন করতে হয়। তাহলে তুমি দিয়ে দেবে ইয়েটা। হ্যাঁ, আর এইভাবে করনি কেন? ট্রান্সভার্সলি স্লাইড গুলো লঙ্গিটিউডিনাল টেনে কেন করেছো? হ্যালো, Madam, আমি পারিনি ম্যাডাম ওইভাবে, এই জন্যই। আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নাই, শিখে যাবে। আর সবে ম্যাডাম তো আমি শুরু হলো। যেগুলো মিসিং আছে ওইগুলো অ্যাড করে তারপরে গ্রুপে দিয়ে দেবো ম্যাডাম। না, এখনই দিয়ে দাও, পরে মিসিং গুলো পরে দিয়ে দিও। এখন যেটা আছে সেটা এখনই দিয়ে দাও, তাহলে ওদের সাথে কন্টিনিউশনটা থাকবে। হ্যাঁ, জি ম্যাডাম। ম্যাডাম, এই যারা- ফাইলটাকে আমরা ফিজিওলজি মেসেঞ্জার ওই গ্রুপে দিব না আমাদের নিজেদের গ্রুপে দিব? না, মেসেঞ্জারে দাও, সবাই কালেক্ট করতে পারবে। জি ম্যাডাম। যারা এখন কালেক্ট করবে, আমি যেগুলো বলছি তারা নিজেরা কালেক্ট করে নেবে। হ্যাঁ, জি ম্যাডাম। তাহলে সিরিয়ালি যেভাবে বললে সেভাবে দিয়ে দাও। এরপরে জি, কে? ম্যাডাম। হ্যাঁ, এরপরে কে? ম্যাডাম আমি নিপা। হ্যাঁ বলো নিপা, তুমি ফিনিশিং না? তোমার কি আসছে? ম্যাডাম আমার টপিক ছিল সেল অর্গানেলিস এন্ড ইটস ফাংশন। হ্যাঁ বলো। Madam, Assalamu alaikum. I'm Arnaka Nipa, role 2. I'm going to share a presentation on cell organelles and their functions. Firstly, we have to know the definition of cell organelle. Inside the cell membrane, the fluid cytoplasm bathes metabolically active structures, which may be membranous or non-membranous protein complex. They are called cell organelle. Then the classification of cell organelle. Cell organelle divides into two types, membranous and non-membranous. Membranous includes endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi apparatus, lysosome, peroxisomes, nucleus, and non-membranous includes ribosomes, centriole and centrosome, cytoskeleton, and proteasomes. Now we are talking about the membranous structures or organelles. Firstly, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a network of tubular and flat vesicular structures in the cytoplasm. There are two types endoplasmic reticulum, rough and smooth. Rough endoplasmic reticulum is also known as granular endoplasmic reticulum because the outer surface of the endoplasmic reticulum or the cytoplasmic side of the membrane of the endoplasmic reticulum are attached to the large number of granule particles named ribosome. As the ribosome is attached on the membrane of the endoplasmic reticulum,
is because of this, the presence of মানে এটার জন্য হচ্ছে এটার আউটার সারফেসটা রাফ। এখন the function of the endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum concerned with the protein synthesis, rough endoplasmic reticulum concerned with the protein synthesis and degradation of worn out organelles. Then the smooth endoplasmic reticulum, that portion of endoplasmic reticulum has no attachment with ribosome is called agranular or smooth endoplasmic reticulum. Now, function the smooth endoplasmic reticulum, it is concerned with the synthesis of lipid substance, concerned with the synthesis of steroid hormones in the parietal cells of the gastric mucosa. Endoplasmic reticulum concerned with the secretion of the hydrochloric acid. In the skeletal muscle, it is also known as sarcoplasmic reticulum, and it is concerned with the binding of the calcium ions. Now, mitochondria. Mitochondria composed of two bilayer protein membrane, the outer and inner membrane. Inner membranes, inner membrane হচ্ছে ক্রিস্টি নামের হচ্ছে টিউবিউল থাকে। এই টিউবিউলে মানে মানে মাইটোকন্ড্রিয়ার যে এনজাইম গুলো সেগুলো এই ক্রিস্টিতে মানে থাকে আর কি। আর মাইটোকন্ড্রিয়া is called powerhouse of the cell because they synthesize high energy substance ATP, which serves as energy currency of cell, which is essential for all cellular function. আর কার্ডিয়াক মাসেলে সবচেয়ে বেশি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে, কারণ কার্ডিয়াক মাসেলে অনেক বেশি পরিমাণে এনার্জি দরকার হয়। আর আরবিসি আর কেরাটিনোসাইটসে কোনো মাইটোকন্ড্রিয়া সাধারণত থাকে না। Now, function of mitochondria: contain enzymes that take part in oxidative phosphorylation process by which ATP is synthesized. Then contain DNA, so it take part in RNA and protein synthesis and mitochondrial inheritance. Take part in T-cell cycle, electron transport, and beta oxidation. It has a role in apoptosis, means programmed cell death. Now, Golgi apparatus. Golgi apparatus is a collection of membrane enclosed sacs, which called cisternae, that are stacked like dinner plate. This structure is closely related to the endoplasmic reticulum and has membrane similar to the agranular or smooth endoplasmic reticulum. Enzymes in Golgi apparatus to add, remove, or modify sugar from proteins. Golgi apparatus consists of cisterna and vesicles. Now, the function of Golgi apparatus: modification of new proteins made in rough endoplasmic reticulum. It is destined for lysosome, plasma, or secretory vesicles. Important protein modification include glycosylation, sulfation, phosphorylation, and limited proteolysis. It is known as the traffic police of the cell because it acts as a weigh station or assembly area for storage and processing and packaging for various cellular secretion. Now, lysosome. Lysosome: in the cytoplasm of the cell, there are membranous bound organelles which have more acidic interior than the rest of the cytoplasm. For containing acid hydrolysis enzyme is called lysosome. Lysosomal enzymes hydrolysis. They are ribonuclease, deoxyribonuclease, phosphatase, glycosidase, aryl sulfatase, collagenase, and cathepsins. Functions of lysosome: they provide an intracellular digestive system that allows the cell to digest foreign particles, example bacteria. It is called the heterophagy process. They remove worn out cytoplasmic organelles through autophagy. It is also known as intracellular scavenger. For this, lysosome known as intracellular scavenger. Under some condition, they digest the cell itself and destroy the cell. Hence, it's called suicidal bag. Now, paroxysms. Physically, paroxysms similar to lysosome but different in two ways.
Paroxysms is formed by self-replication from smooth endoplasmic reticulum rather than Golgi apparatus, but lysosome is formed by Golgi apparatus, trans-Golgi membrane. They contain oxidase rather than hydrolase, and the lysosome contain hydrolase. Function of paroxysms concerned with formation of H2O2 hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is a highly oxidizing substance association with catalase with oxidase many substance which is poisonous to cell. A major function of peroxidase is to catabolize long chain fatty acid. Now, nucleus, it is the control center of cell. Usually it is located in the central of the cell. Usually single nucleus, one cell contains a single nucleus, but maybe it can be binucleated, example in liver cell, and multinucleated, example skeletal muscle fiber. The nucleus consists of nuclear membrane, or it is also called nuclear envelope, nucleoplasm, also known as nuclear sap or karyolymph, then nucleolus and chromosomes. Function of the nucleus controls cell division, contain large quantities of DNA, which comprise the genes. Then regulates replication of DNA during cell cycle, concerned with synthesis of RNA and thereby synthesis of protein. Here, concerned with synthesis of RNA through transcription and synthesis of protein through translation. Now we are going to talking about non-membranous organelles. আচ্ছা, এখানটা দাঁড়াও, এটা সরিয়ে ফেলতে হবে। তোমার হেডলাইন কি ছিল? Madam, cell organelles and their functions. হ্যাঁ, নিউক্লিয়াস কি সেল অর্গানেলি? নিউক্লিয়াস কি সেল অর্গানেলি? সাইটোপ্লাজমিক অর্গানেলিস না, কিন্তু সেলের ভিতর আর কি। হ্যাঁ, সেলের ভিতরে আমরা যদি সেলকে ডিভাইড করি, সবাই এটা খেয়াল করবে, এটা কোনোখানে লেখা আছে, আমি দেখেছিলাম কোথায় লেখা আছে, একটা গাইড লেখা আছে, হ্যাঁ, একদম সেই ভুল করবে না। সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি সেল বাউন্ডারি থেকে আসি, প্রথমে আসলাম সেল মেমব্রেন, পুরো সেলটাকে কিভাবে ডিভাইড করি আমরা? সেল মেমব্রেন এন্ড সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমকে আবার ডিভাইড করি কি? নিউক্লিয়াস না, সেল মেমব্রেন এন্ড প্রোটোপ্লাজম। প্রথমে লিখে নাও সবাই, সেল মেমব্রেন, প্রোটোপ্লাজম। এটা কিন্তু অনেকবার পড়া হয়ে গেছে, একদম সেই ক্লাস 6, 7, 8 থেকে পড়ছো। তাহলে নিউক্লিয়াস and cytoplasm. Protoplasm again divided into nucleus and cytoplasm. তাহলে প্রথম থেকে আবার বলছি, cell membrane, protoplasm. Protoplasm again divided into nucleus and cytoplasm. So nucleus is devoid of cytoplasm. Nucleus is not a part of cytoplasm. Cytoplasm is another thing and nucleus is another thing. And both combined together forms the protoplasm. So nucleus is not cytoplasmic organelle, and all the organelles present in the cytoplasm. সুতরাং এখনই ওটাকে কেটে দাও, হ্যাঁ? ম্যাডাম, সেল অর্গানেলি আর সাইটোপ্লাজমিক অর্গানেলি দুটো একই কথা তাহলে? কোনটা? সেল অর্গানেলিস আর সাইটোপ্লাজমিক অর্গানেলিস? Yes. Cell organelles bolte আমরা বুঝি organelle always present in the cytoplasm. Cytoplasmic organelles, cell organelles is same thing, and nucleus is another thing which combines with the cytoplasm form the protoplasm. So nucleus is the part of protoplasm, cytoplasm is also part of protoplasm, and the organelles of the cells present in the cytoplasm, not in the nucleus, in the cytoplasm. সুতরাং এটা অবশ্যই ভুল করবে না, কোনোভাবে এটা ভুল করবে না। অনেক বা আমি খাতা দেখতে গিয়েও দেখেছি এটা লিখেছে, কোথায় পেয়েছে জানি না, মানে ওই কোথায় যেগুলো আমরা নিষেধ করি পড়তে, ওই জায়গা থেকে পেয়েছে। মেইন বইয়ে কিন্তু যখন
গাইটানে কি দেখলে? গাইটানে কি নিউক্লিয়াস নিয়ে এসছে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে? Um, গাইটানে কি আছে? ম্যাডাম ওইটা আলাদা করে দেওয়া আছে ম্যাডাম। হ্যাঁ, তো আলাদাই জিনিস, আলাদা একসাথে মিলে প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে। সুতরাং তুমি এখান থেকে কেটে দাও, ইয়েতে থেকে, আচ্ছা ম্যাডাম এই আমি কেটে এই দিচ্ছি। প্রেজেন্টেশন থেকে কেটে দাও। এবার নন মেমব্রেনাস চলে যাও। আচ্ছা ম্যাডাম। হুম। Non-membranous first হচ্ছে রাইবোজোম। Ribosomes are non-membranous organelles composed of a mixture of different proteins and at least 3 ribosomes and 3 RNA. They are located in cytosol and mitochondria. If consist of 2 subunits, one is large subunit which is 60S and another is small subunit 40S. Types of ribosome: free ribosome and attached ribosome. Functions of ribosome: free ribosome are involved in the synthesis of protein for intracellular use, cytosolic protein, and attached ribosomes are involved in the synthesis of lysosomal enzymes, exportable and membrane protein. Then centrosome and centriole. Centrosome is made up of 2 centrioles and surrounding amorphous pericentriolar material called centrosphere. The centrioles are short cylinders arranged so that they are right angles to each other. Every centriole consists of 9 spaced clusters of 3 microtubules arranged in a circle. Function of centrosome and cell. জি ম্যাডাম, এটাও বাদ দিয়ে দাও। এটা বাদ দেব। আচ্ছা টিউবুলস এন্ড মাইক্রোটিউবুলস যাও। এগুলো কি? হ্যাঁ, সাইটোস্কেলেটনে যাও। এটাই হচ্ছে ছবি ছিল। হ্যাঁ, বলো। Cytoskeleton. The cell cytoskeleton is a network of fibril proteins organized into filament or tubule. The cytoskeleton has 3 main structural components. They are microtubules, microfilaments, actin filaments, intermediate filaments. Function of cytoskeleton: determines the shape of cell and provide rigid structures for certain parts of the cell, participates in cell division, allows cell to move, and provides a track-like system that directs the movement of organelles within the cell. Then proteosomes. They are large barrel-shaped protein complexes located in both cytosol and nucleus. Function of proteosomes: they degrade and digest damaged or unneeded proteins, and they ensure quality of exported proteins. Madam শেষ। Madam, ম্যাডাম এটুকুই ছিল। হ্যাঁ, ও মিউট ছিল। হ্যাঁ, সরি, মিউট ছিল, আমি খেয়াল করি। এটা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশন ভালো হয়েছে। একটা জিনিস তুমি এই ফন্ট কততে ম্যাডাম লিখেছো? আপনার কথা বুঝতে পারছি না। বোঝা যাচ্ছে না? না, এখন বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস ম্যাডাম, এখন বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু ইকো হচ্ছে। কেন ইকো হচ্ছে? এই যে লিখেছো, ফন্টটা কততে করেছো? ম্যাডাম বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, আমিও বুঝতে পারছি না কেন ইকো হচ্ছে। দাঁড়াও, আমি অন্যখানে যাই। হ্যালো, এখন শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাডাম, Yes. শুনতে পাচ্ছি। এখন শুনতে পাচ্ছ না? এটা কোনো কারণে ইকো হচ্ছিল কেন?
হ্যালো জি ম্যাডাম। তুমি কত ফন্টে করেছো, টাইপ করেছো? ম্যাডাম টাইপটা 28 ফন্টে। পাওয়ার প্ল্যান্টে? ম্যাডাম পাওয়ার পয়েন্ট না, WPS হ্যাঁ, অফিস। পাওয়ার পয়েন্টে? না ম্যাডাম, WPS অফিস একটা আচ্ছা, পাওয়ার পয়েন্টে করলে ভালো হতো। জায়গা ছোট হয়ে গেছে, দেখছো? দেখা যাচ্ছে না? সবাই কি পড়তে পারছো লেখাগুলো? ম্যাডাম দেখে কি লেখা বোঝা যায়? এটা একটু বোঝা যায়, কিন্তু আরো বড় করতে হবে, আরো বড় করতে হবে। সাধারণত পাওয়ার পয়েন্টে 32 তে দিলে ভালো হয়। তাহলে ওই হিসাবে করে নেবো। ওটা পাওয়ার পয়েন্টের সাথে কততে করেসপন্ড করে ওটা করে ওটাতে দিতে হবে। আরো একদম সামনের ইয়েগুলো আসো, স্লাইড গুলো আরো আসো, স্লাইড অন্যগুলো শুরুতে। এই যে হ্যাঁ, যে কোনো একটা, এটা ছাড়ো, হ্যাঁ এটা ছাড়ো। এই যে এত লাইন হবে না, সাধারণত 7 থেকে 8, 6 থেকে 7 করলে আরো ভালো। অনেকে 5ও করে বা 6 করে, 6 বেশি অনেকে পছন্দ করে, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 7 বা 8 বেশি যাবে না। 8টা আমি এটা বলে দিয়েছিলাম, 8টার বেশি যাবে না। আর সাইজটা তো বললাম। এটাতে পড়লে তোমার সবাই পড়তে পারবে, এবং পড়তে হবে তো, তুমি যা বলছো সেটা সবাই বুঝতে হবে তো। হ্যাঁ, ওটা পড়তে হবে। বেশি হয়ে যায় অনেক সময়, হয়তো সেন্টেন্স মানে কমপ্লিট করতে গিয়ে অনেক সময় 2-1টা লাইন বেশি হয়ে যায়, তখন হয় বাদ দিতে পারো, বা একটা লাইন এদিক সেদিক হলে তো আর তেমন কোনো সমস্যা হয় না। সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে গিয়ে হয়তো এটা হতে পারে, কিন্তু ইউজুয়ালি ওইভাবে করতে হবে। পরবর্তীতে যারা করবে অবশ্যই আমি যে কথাগুলো বললাম ওইভাবে মেনে করবে, ওটা নিয়ম করে করবে। এখানে যে কোশ্চেন গুলো আসে, প্রত্যেকটা অর্গানালি কি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি মাইটোকন্ড্রিয়াই বলো, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামই বলো, গলজি অ্যাপারেটাসই বলো, লাইসোজোম, প্যারক্সিজোম, যেটাই বলো না কেন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে এই অর্গানালি গুলো তুমি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে পড়তে হবে, আঁকা শিখতে হবে। এগুলো সব নোট ডাউন করো, নোট ডাউন ফর দা ফার্স্ট প্রফ। আচ্ছা, এখন বলে নেই, এই যে রিভিশন ক্লাসগুলো যাচ্ছে, রিভিশন ক্লাসগুলো তোমরা করবে, কারণ তোমরা পড়বে তোমাদের পড়ার জন্য। আমি বারবার সাপ্লাই দেবো আর তোমরা খালি শুনবে, ওটাতে পড়া হবে না। সুতরাং তোমরা এগুলো রেডি করবে, এই যে রেডি করলে, এবং এই রেডি করাটা 3-4 জন মিলে করলে ভালো হয়। একসাথে বসে ও পড়লো করে তোমরা আরেকজন টাইপ করলো, এইভাবে যদি রেডি করতে পারো, জুমেই করলে, এভাবে যদি করো, তাহলে জিনিসটা আরো ভালো হয়। তোমাদের যারা রিডিং পার্টনার বা স্টাডি পার্টনার আছে, তারা একসাথে মিলে যদি করো জিনিসটা, তাহলে সহজও হবে, একজনের উপর চাপও পড়বে না, মানে ইজিলি পড়াটা আরো প্যালেটেবল হবে। মানে তুমি পড়াটাকে আরো পড়তে তো হবেই না, যত আনন্দ নিয়ে পড়া যায় সেটাই ভালো। সুতরাং ওটা করতে হলে একসাথে করে তুমি যদি একজন লিখলে, একজন বললে, একজন পড়লে, কোনটা পয়েন্ট বাদ গেল সেইভাবে তৈরি করলে, তাহলে বেশ কয়েকজন ইনভলভ হয়ে গেল, বাকিরা পড়লে। আমি এখানে বললাম, তাতে হবে কি, পুরো পড়াটা আমরা একদম ভালো করে করতে পারবো। তাহলে প্রত্যেকটা অর্গানালি লেখা শিখবে, আঁকা শিখবে, ফাংশন। তাহলে কি করতে হবে, যখন কোশ্চেন আসবে, এটা কিন্তু আসে, অর্গানালি গুলো ফ্রিকুয়েন্টলি আসে, এবং আমরা ভাইভাতে ফ্রিকুয়েন্টলি ধরি। তাহলে যখন পড়বে, কিভাবে পড়বে, এই তো নোটটা হয়ে গেল। কিন্তু এখন এটা তুমি খাতায় করবে। কোশ্চেন ব্যাংক থেকে কোশ্চেন কালেক্ট করেছো? কোশ্চেন কালেক্ট করেছো?
জি ম্যাডাম, আমার মানে পার্টটুকুর কোশ্চেন কালেকশন করেছি। পুরা সব ফিজিওলজি পুরা ফিজিওলজি পুরা করা হয়নি ম্যাডাম। পুরো করা কার কাছে আছে? কে করেছো পুরো কোশ্চেনটা কালেক্ট? আমার কাছে কোয়েশ্চেন ব্যাংক আছে। কার কাছে আছে? Madam, মেহেদি roll তোমার কাছে আছে? 23. রোল 23 তোমার কাছে আছে? জি ম্যাডাম। তাহলে পাঠিয়ে দেবে। ওকে ম্যাডাম। ইয়েতে দেবে, গ্রুপে দিয়ে দিও, তাহলে সবাই নিতে পারবে। ওকে ম্যাডাম। এই লেকচারটা হয়ে গেলে তুমি সবগুলো ছবি করে পাঠিয়ে দেবে। তাহলে কোশ্চেনটা শুরু থেকে ধরবে, ধরে একদম রিটেনের যে কোশ্চেন সেগুলো লিখবে। এই চ্যাপ্টার গুলো কমপ্লিট করে ফেলবে আগামী সপ্তাহের মধ্যে অন্যরা। আর আগামী সপ্তাহে আমি আরো অন্যদেরকেও ইনভলভ করব, এই কোশ্চেনের নিয়ে ইনভলভ করব। তাহলে ভাইভাতে কি আসে, প্রত্যেকটা অর্গানালি একদম বলে যে হোয়াট ইজ দিস, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন। তুমি কিভাবে লিখবে সেটা হচ্ছে যে আঁকলে কি, ওই যে ডেসক্রিপশন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের যেটা ডেসক্রিপশন ওটা একদম পারফেক্ট হয়েছে। হ্যাঁ, যে মেমব্রেনাস এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কাকে বলে, সার্কুলার যে কথাগুলো বলেছো, টিবিউলার, সার্কুলার এন্ড আদার্স যে স্ট্রাকচার ওটা থাকে। তার মধ্যে কি থাকে, রাইবোজোম থাকে, রাইবোজোমের ফাংশন। 1 নম্বরে দেবে হচ্ছে প্রোটিন সিনথেসিস, তারপরে বাকি। আবার ঠিক স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে কি দিবে, ওটা দেবে লিপিড সিনথেসিস, তারপরে বাকিটা লিপিডের যে স্টেরয়েড এটা। এবং আমরা মুখে শুনতে চাই প্রথমে কিন্তু একটা হচ্ছে প্রোটিন সিনথেসিস, তারপরে লিপিড সিনথেসিস, এই দুটো শুনতে চাই। এইভাবে কোশ্চেন গুলো আসে। সুতরাং আমরা রিটেনের কোশ্চেন এই এতক্ষণ যেটা পড়লাম তার মধ্যে অনেকগুলো পেলাম। ফিজিওলজি পেলাম, হোমিওস্টেসিস পেলাম, তারপরে প্লাজমা মেমব্রেনের মেমব্রেন প্রোটিন পেলাম, মেমব্রেন লিপিডের ফাংশন পেলাম, গ্লাইকোক্যালিক্সের ফাংশন পেলাম, তারপরে এখানে পেলাম। এখানে তো প্রত্যেকটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর নিউক্লিয়াস অবশ্যই অর্গানালি না, একদম ক্রস দিয়ে রাখো নিউক্লিয়াস অর্গানালিস থেকে। সুতরাং ওটা আনবে না, ওটা আমরা প্রোটিন সিনথেসিস তো মেইনলি নিউক্লিয়াস কি করে, আরএনএ, ডিএনএ, এরা প্রোটিন সিনথেসিস। সেই জন্য ওই পার্টটা বায়োকেমিস্ট্রিটাই পড়ায় বেশি, আমরা ওটা অত পড়াই না। আমরা এই শুধু নিউক্লিয়াস আছে এটুকুই পড়াই। আর ওটা পড়াবে বায়োকেমিস্ট্রি, এবং ফিজিওলজিতেও আলাদাই চ্যাপ্টার। যেহেতু আমরা সিলেবাসটাকে ভাগ করে নিয়েছি, তাহলে তো তোমাদের এই অল্প সময়ের মধ্যে কভার করা ঠিক হবে না। মানে আমরাও যদি আবার রিপিট করে পড়াই তাহলে ডিউরেশনটা কুলাবে না। সেই জন্য আমরা বায়োকেমিস্ট্রির সাথে ভাগ করা, নিউক্লিয়াসের পার্টটা ওরাই পড়ায়, ওরাই ডিএনএ সিনথেসিস, ইয়ে আরএনএ থেকে ডিএনএ কিভাবে হয়, যে ডিএনএ এর স্টেপ গুলো, ট্রান্সলেশন, ট্রান্সক্রিপশন যে স্টেপ গুলো, ওগুলো ওরাই পড়ায়, যেহেতু নিউক্লিয়াসটা ওখানে। আর অর্গানালিজ গুলোর মধ্যে অবশ্যই এই কটাই দিবে। নন মেমব্রেনাস, মেমব্রেনাস, নন মেমব্রেনাস এর মধ্যে আবার মাইক্রোটিবিউল, মাইক্রোফিলামেন্ট, সাইটোস্কেলিটন যেগুলো, ওগুলোই দেবে, আর রাইবোজোম। এই তাহলে নিপা ওটা দিয়ে দিও। তাহলে পুরো দিয়ে দিয়েছো সবাই ইয়েতে, গ্রুপে? ম্যাডাম আমি ওই নিউক্লিয়াস আর সেন্ট্রোসোমটা একটু বাদ দিয়ে তারপর দিচ্ছি। হ্যাঁ, তারপর তুমি তো শেষে, অসুবিধা নেই। বাকিরা সবাই দিয়েছো, তাহলে এটা একটা পুরো লেকচার হয়ে গেল তোমাদের। আগের যে লেকচার গুলো করেছো সেগুলোর সাথে এটাকে মিলিয়ে তারপরে পড়বে, দেখবে কোনো পয়েন্ট আর বাদ যাবে না। নেক্সট ক্লাসে কি আছে টপিক মেহেদি? The cell membrane transport, active and passive transport, exocytosis, endocytosis, intercellular communication, membrane potential definition and
basic physics of membrane potential, resting membrane potential, nerve action potential, and কেন propagation. এগুলো ফারানা পড়ালো না? 2 নম্বরে যাচ্ছ কেন? এগুলো ফারানা পড়া জানি? জি ম্যাডাম, ফারহানা ম্যাডাম পড়িয়ে দিয়েছেন। 3 নম্বর হচ্ছে নিউরোমাসকুলার ফাংশন, muscle contraction and transmission of impulse from nerve ending to fiber, composition and function of blood, or plasma protein, origin, normal values, properties and functions. প্লাজমা প্রোটিন। তাহলে কে ভাগ করো তো, 4 ভাগ করে ফেলো। তাহলে ম্যাডাম নিউরোমাসকুলার জাংশন এটা একজন নিতে পারে, আর মাসেল কন্ট্রাকশন এন্ড ট্রান্সমিশন অফ ইম্পালস ফ্রম নার্ভ এন্ডিং টু মাসেল। ম্যাডাম এগুলো তো কাছাকাছি একবারে। হ্যাঁ, কাছাকাছি তো, সবই তো কাছাকাছি। আর পুরোটা কি, আমি একটু ইয়েটা দেখি, দাঁড়াও। তো দিয়ে দাও তো, পেন দাও তো। দেখে কি আছে? নিউরোমাসকুলার জাংশন, Neuromuscular junction, muscle contraction and transmission of impulse from nerve ending to muscle contraction and transmission. Need to go there. Transmission of impulse from nerve ending to muscle fiber. to nerve to muscle fiber. হ্যাঁ, আর তারপরে ম্যাডাম কম্পোজিশন এন্ড ফাংশন অফ ব্লাড। ওটা কম্পোজিশন এন্ড ফাংশন, এটা 3 নম্বরে করেছো না? জি ম্যাডাম, 3 নম্বরের মধ্যেই এগুলো অ্যাড করেছি। ফাংশন অফ ব্লাড, তারপর প্লাজমা প্রোটিন, এই তো হয়ে গেল 4টা। ভ্যালুস, প্রপার্টিজ, ফাংশন। হ্যাঁ, প্লাজমা প্রোটিনের সব পুরোটাই আর কি। হ্যাঁ, ও ওটা এখানে দিয়ে দিয়েছো, আমি আবার লিখছি। হ্যাঁ, তাহলে বিয়েকে ফারহানা 4 নাম্বার পড়াবে। হ্যাঁ, আমি 3 নাম্বারটা। তাহলে 3 নাম্বারে আসো। ইয়ে নেবে কে? আজকে মেহেদি নেবে নিউরোমাসকুলার জাংশন। ওকে ম্যাডাম, ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, বি ব্যাচের ফার্স্ট এর রোল কে? ম্যাডাম 87। তাহলে মেহেদি 1 আর 87 হচ্ছে 2। তোমার হবে নিউরোমাসকুলার জাংশন এন্ড না মেহেদি তো নিউরোমাসকুলার জাংশন, কন্ট্রাকশন। and impulse from nerve to muscle. জি ম্যাডাম। এটা হবে 87। তারপরে বি ব্যাচ গেল। সি ব্যাচের তো প্রথমে ছিল না? সি ব্যাচের শেষে ম্যাডাম 160। তুমি নেবে কম্পোজিশন and function of blood। জি ম্যাডাম। আর ডি ব্যাচের শেষে ছিল না প্রথম ছিল? প্রথম ছিল ম্যাডাম। প্রথম ছিল। তাহলে ডি ব্যাচেরও শেষে কে? 255। রোল নাম্বার 255। ম্যাডাম ও প্রেজেন্ট নেই। 254 প্রেজেন্ট ম্যাডাম। 253 আছে। 253 ফরেনার না আমাদের এখানকার? না ম্যাডাম। Yes, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম সালাম। Are you from? Ma'am, I am from Pakistan. Pakistan. Okay. Now you will present composition and function of plasma protein. Plasma protein, madam. Plasma protein. Yes, ma'am. Not only composition and function, full of plasma protein actually.
Okay, ma'am. Composition, function, what are the types of plasma protein, and plasma protein is large enough. Types of plasma protein, source of plasma protein, a function of plasma protein, and so on, whatever it Yes, is. ma'am. Okay, the next Yes, class ma'am. আমার সাথে বুধবারে on Wednesday. Okay, ma'am. না আমার তার সাথে কালকেও তো আছে একটা ক্লাস। জি ম্যাডাম, আগামীকালকে ক্লাস আছে আগামীকালকে ক্লাস আছে না? 10টার সময় ম্যাডাম। ম্যাডাম হ্যাঁ বলো। ম্যাডাম আমি সি ব্যাচের লাস্ট না, আমি সেকেন্ড বলছিলাম ম্যাডাম, ভুল হয়ে গেছে। ভুল হয়ে গেছে? আচ্ছা জি, ঠিক আছে। লাস্ট কে? ম্যাডাম লাস্ট হচ্ছে 210। তাহলে 210 হবে। 161 এর বদলে 210 না? কিন্তু কালকে তোমরা পারবে তৈরি করতে? ম্যাডাম কালকে হলে একটু টাফ হয়ে যায়। টাফ হয়ে যায়। তাহলে কালকের ক্লাসটা আমি প্রেজেন্ট করি। ম্যাডাম তাহলে Okay, আমরা madam. কবে দিব? বুধবারে তোমরা দেবে, কিন্তু তাতে আগাতে হবে তো, আমাদের টপিক চেঞ্জ করতে হবে, মানে টপিক চেঞ্জ হয়ে যাবে। তোমাদেরকে আমি আজকে বলে দেই। তাহলে নিউরোমাস্কুলার জাংশনটা কালকে কতটুকু পড়া? 1 ঘন্টা তো নিউরোমাস্কুলার জাংশন, মাসল কন্ট্রাকশন, ব্লাডটা পরে কালকে থেকে শুরু, পরশুদিন থেকে শুরু করি। আমি নিউরোমাস্কুলার জাংশনটা কালকে আমি তাহলে পড়িয়ে দিই। তাহলে তোমরা ব্লাডকে ভাগ করো। তাহলে আসবে হচ্ছে 2 নাম্বার, তো 2 নাম্বার তো হয়ে গেছে। 3 নাম্বার ইয়েকে 4 নাম্বার দিই। মেহেদি আর উপর দিকে উঠাও তো ইয়েটা একটু। 4 নাম্বারটা ফারহানাকে বলবো। হ্যাঁ ও ম্যাডাম তাহলে 1 মিনিট। না, ফারহানা তো তাহলে দাঁড়াও, পরের সোমবারে না, আমরা শেষ করে দিই। আমাদের কোনটা কোনটা শেষ হলো সেটা আগে দেখি। আমাদের কোনটা কোনটা শেষ হয়েছে বলো তো? আমাদের ম্যাডাম 1 এবং 2 শেষ হয়ে গিয়েছে। 1 এবং 2 শেষ হয়ে গেছে। তাহলে 3 হচ্ছিল আমাদের এই নিউরোমাস্কুলার জাংশন। তাহলে 3টা কালকে আমি প্রেজেন্ট করিয়ে দিচ্ছি। আমরা তাহলে 4-এ চলে যাই। ফারহানাকে তাহলে, ফারহানা তো এই সপ্তাহে নাই না? না ম্যাডাম, আগামী সপ্তাহে। তাহলে 5-এ পরে দিয়ে দিব ফারহানাকে। তাহলে 4টা তোমরা রেডি করো বুধবারের জন্য। 4-এ কি কি আছে বলো? ওখান থেকে কম্পোজিশন এন্ড ফাংশন অফ ব্লাড, এটা তুমি ইয়ে পড়াও মেহেদি। তাহলে তোমার Okay, টপিক madam. চেঞ্জ হয়ে গেল, কম্পোজিশন এন্ড ফাংশন অফ ব্লাড। তারপরে 87 যে রোল নাম্বার 87, তুমি রেডি করবে হচ্ছে হিমোগ্লোবিন না আরবিসি? জি ম্যাডাম। না, ম্যাডাম প্লাজমা তাহলে কি প্রোটিন। আমাদের প্লাজমা প্রোটিনও আসবে? প্লাজমা প্রোটিন, হ্যাঁ। 87 প্লাজমা প্রোটিন পুরোটা। জি ম্যাডাম। প্লাজমা অরিজিন, নরমাল ভ্যালু যা যা আছে আর কি। দেন 187 এর পরে 210, তাই তো? ম্যাডাম 210 প্রেজেন্ট নেই। না, তাহলে সি ব্যাচের কি বললো জানো? 161 যে, ও তো বললো যে ও সেকেন্ড। 161 ম্যাডাম 160 হচ্ছে সি ব্যাচের সেকেন্ড রোল, আর সি ব্যাচের লাস্ট রোল 210, কিন্তু সে এখন প্রেজেন্ট নাই ম্যাডাম। তাহলে তুমি নাও। জি ম্যাডাম। হ্যাঁ, তাহলে তুমি নেবে হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন। হয়ে গেল তো? আমরা তাহলে 4 নাম্বারে চলে যাই। আর বেশি পুরোটা নাও। জি ম্যাডাম। আর বেশি অনেক, কিন্তু
নর্মাল কাউন্ট, মরফোলজি, ইরাইথ্রোপয়েসিসই তো অনেকটা। তুমি ইরাইথ্রোপয়েসিস পর্যন্ত নাও, আরবিসি কে 2 জন দাও, আর ফেট ইরাইথ্রোপয়েসিস না, এক কাজ করো, নর্মাল কাউন্ট, ফাংশন এন্ড ইরাইথ্রোপয়েসিস একজন, ওকে ম্যাডাম। বুঝেছো? ফাংশনস এন্ড ইরাইথ্রোপয়েসিস জি একজন, ম্যাডাম। আরেকজন হচ্ছে 160 নর্মাল কাউন্ট, মরফোলজি এন্ড ফেট। ম্যাডাম ও কি সিবিএস থেকে সিলেক্ট করবো ম্যাডাম? না না, সিবিএস থেকে তো আসলো 161, ও নেবে হচ্ছে 160 160 হ্যাঁ, ও নেবে হচ্ছে নর্মাল কাউন্ট, ফেট অফ আরবিসি। ইয়েস ম্যাডাম। Normal count, fate of normal count, morphology and fate of RBC. Normal count তো শুধু কারণটা, মরফোলজিটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা আর fate of RBC এ হচ্ছে 161। আর 1 ডি ব্যাচের একদম লাস্ট থেকে যেন ফরেনার বললো 253 253 কে দাও। Yes, ma'am. Yes. Your topic is erythropoiesis, functions of RBC and erythropoiesis. Yes, ma'am. Okay. And remember this, erythropoiesis, you should draw all the cells, blood cells and up to the erythrocyte in different stages and the changes, Okay, ma'am. figure with changes. Yes, ma'am. Okay. ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে তোমাদের বুধবার দিনের জন্য, ওয়েডনেসডে। আর কালকে 10টা থেকে যেটা, সেটা কি বাদ থাকলো ওখানে, নিউরোমাসকুলার জাংশন, মাসেল কন্ট্রাকশন এন্ড ট্রান্সমিশন অফ ইম্পালস। মাসেল কন্ট্রাকশন তো অনেক বড়। আচ্ছা, ওটা অল্প করে বলে দেবো নি, বাকিটা দেখিয়ে দেবো আর হয়ে যাবে। যদি আমরা 2টা লেকচার অনেক সময় নিতে, রিভিশন ক্লাস তো একটা লেকচার হয়ে যাবে। তাহলে কালকে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আর এগুলো দিয়ে দাও, আর পড়াশোনা ঠিক করে করো, যেভাবে বললাম। কোশ্চেন যার দেওয়ার কথা সে কোশ্চেন দিয়ে দাও। ভালো ম্যাম থাকো, একটু দেরি হবে ম্যাডাম, ছবি তুলে পিডিএফ বানাতে হবে তো। হ্যাঁ বলো। ম্যাম একটু সময় লাগবে, আমি আজকের মধ্যেই দিয়ে দেবো ছবি।